Hello students, how are you all? I hope you all are fine and doing well. So today we are going to start with multi-vibrator. So first question is, what is multi-vibrator and how it works? Is there any other type of multi-vibrators? Yes. So let's start with multi-vibrator. So multi-vibrator is an electronic switch. It is nothing else but it is an electronic switch which rapidly switches. मतलब શું કે એ ઝડપથી ઓન ઓફ થાય રાખે છે, રાઈટ? મલ્ટી વાઇબ્રેટર ઇલેક્ટ્રોનિક સ્વિચ છે અને એ ઝડપથી ઓન ઓફ થાય રાખે છે. શેને કારણે? તો કે બીકોઝ ઓફ પોઝિટિવ ફીડબેક. જે પોઝિટિવ ફીડબેક આપવામાં આવે છે એના કારણે. તો આ જે પોઝિટિવ ફીડબેક છે એ ક્યાંથી મળે? તો કે આઉટપુટ માંથી આપણે જે ઇનપુટ માં આપીએ એને કહેવાય ફીડબેક. અને જો એને પોઝિટિવલી આપીએ then it is positively feedback. ફીડબેક બે રીતે આપી શકાય. ફર્સ્ટ વન ઇઝ પોઝિટિવ ફીડબેક and second one is negative feedback. But અહીંયા તમારે પોઝિટિવ ફીડબેક આપવાનો છે, રાઈટ? Feedback between multiple states generating harmonics. What is harmonics? Non-sinusoidal form. See, this is the sinusoidal output, right? But if output is like this, then it is non-sinusoidal output, right? So when multiple states generating non-sinusoidal output, or you can say harmonics at the output. This is the simple block diagram of multivibrator. Here it is the first stage transistor Q1, it is second stage transistor Q2. From first stage we will get to second stage. From the output we will get the output and it will be fed into the input, that is the feedback, right? Now we should understand that કે આપણે એ વસ્તુને સમજવી જોઈએ કે અહીંયા બે સ્ટેજ તમને આપેલા છે. બે સ્ટેજ કયા છે? તો સ્ટેજ 1, સ્ટેજ 2. સ્ટેજ 1 અને સ્ટેજ 2 બંને એક સાથે ક્યારેય ચાલુ કન્ડિશનમાં નહીં હોય, રાઈટ? Stage 1 and stage 2 both will not be in conduction state at the same time, but જ્યારે stage 1 on condition માં હશે ત્યારે stage 2 off condition માં હશે. જ્યારે stage 2 on condition માં હશે ત્યારે stage 1 off condition માં હશે. હવે આવું કઈ રીતે થાય છે? તો કે જો માની લ્યો કે આ ઓન કન્ડિશન માં હોય ત્યારે આ ટ્રાન્ઝિસ્ટર ફોર્સફુલી જે સેકન્ડ સ્ટેજ નું ટ્રાન્ઝિસ્ટર છે ને ઓફ કરાવે છે. એ જ રીતે જ્યારે આ ઓફ કન્ડિશન માં હોય ત્યારે સેકન્ડ સ્ટેજ નું ટ્રાન્ઝિસ્ટર ફર્સ્ટ સ્ટેજ ને ફોર્સફુલી ઓફ કરાવે છે. બીજી વસ્તુ, when we have one transistor in on condition, at that time output current will be IC, or you can say IC saturated, right? So જ્યારે on condition માં કોઈ પણ ટ્રાન્ઝિસ્ટર હશે એ સમયે તેનો આઉટપુટ નો કરંટ IC જેટલો હશે અને જ્યારે બીજું ટ્રાન્ઝિસ્ટર ઓફ કન્ડિશન માં છે ત્યારે its output current will be ICEO. So you can say if you go to on to off condition, then current will be IC2 ICEO. એટલે કે on થી off માં જતા કરંટ IC થી ICEO બને છે અને off માંથી on condition માં ટ્રાન્ઝિસ્ટર મૂવ થાય at that time current will be changed from ICEO to IC.
એટલે કે જ્યારે એ કરંટની વેલ્યુ ICEO માંથી IC જેટલી બને છે. આ વસ્તુ ખબર હોવી જોઈએ. This is the basic fundamental of multivibrator. This is the simple definition of multivibrator, and this one is the block diagram, right? So there are mainly three types of the multivibrator. What are those three types? First one is astable, or you can say free running multivibrator. Second one is monostable, or you can say short multiplier, one shot. Sorry, not on shot. It is one shot multivibrator. And third one is bistable, or you can say flip-flop multivibrator. આ બધાના જે બબ્બે નામ છે, બધા બબ્બે નામ યાદ રાખજો, કેમ કે ક્વેશ્ચન માં તમને ડાયરેક્ટલી એમ જ પૂછે એક્સપ્લેન ફ્લિપ-ફ્લોપ મલ્ટીવાઇબ્રેટર, તો ખબર હોવી જોઈએ, રાઈટ? ઓકે, નાઉ astable or free running multivibrator તમે કોને કહેશો? So the circuit not stable in either state. હવે either state એટલે શું? Either state is on state or off state, કાં તો on કાં તો off. એવું મલ્ટીવાઇબ્રેટર કે એ ઓન માં પણ સ્ટેબલ નથી અને ઓફ માં પણ સ્ટેબલ નથી, એવા ટાઈપના મલ્ટીવાઇબ્રેટરને એસ્ટેબલ મલ્ટીવાઇબ્રેટર કહેવામાં આવે છે. હવે એની અંદર શું થાય? તો it continuously switching from one state to another. એટલે શું થાય? જો આપણે એવું કહ્યું કે એ ઓન સ્ટેટમાં અથવા ઓફ સ્ટેટમાં એ સ્ટેબલ નથી. સ્ટેબલ નો એટલે અનસ્ટેબલ કહેવાય. એટલે ઓન સ્ટેટમાં આવ્યું, જેવું ઓન સ્ટેટમાં આવે છે, આ ઓન સ્ટેટ છે માની લો. This is 1. ઓન એટલે 1 અને ઓફ એટલે 0. જેવું ઓન સ્ટેટમાં આવે છે એટ ધી સેમ ટાઈમ એ અનસ્ટેબલ બની જાય છે અને ઓફ સ્ટેટમાં થઈ જાય. જેવું ઓફ સ્ટેટમાં આવે પાછું અનસ્ટેબલ બને, ઓફ ઓન સ્ટેટ થાય. ઓફ ઓન ઓફ ઓન ઓફ ઓન, એવી રીતના ચાલુ રહે. એટલે આપણે કહી શકીએ કે એ કન્ટિન્યુઅસલી પોતાનું સ્ટેટ ચેન્જ કરતું જાય છે, એટલે કે ઓન ઓફ થતું જાય છે. It does not require any input as a command signal. આને ઓન ઓફ કરાવવા માટે તમારે કોઈ પણ જાતના બહારથી સિગ્નલ, કમાન્ડ સિગ્નલ આપવાની જરૂર પડતી નથી, રાઈટ? ક્લિયર? નાઉ monostable or one shot vibrator. It has one of the state is stable but other state is unstable. એટલે આની અંદર તમે કોઈ પણ એક સ્ટેટને સ્ટેબલ સ્ટેટ તરીકે અને બીજા સ્ટેટને અનસ્ટેબલ સ્ટેટ તરીકે ધારી શકો છો. હાઉ? તો માની લો કે તમે ઓન સ્ટેટને સ્ટેબલ સ્ટેટ તરીકે માનેલું છે, તો એક વખત ઓફ આવે એટલે ઓફ તો અનસ્ટેબલ છે, ઓફ માંથી થઈ જશે સીધું ઓન, રાઈટ? કેમ કે સ્ટેબલ સ્ટેટ તમારું કયું છે? સ્ટેબલ સ્ટેટ તો તમારું ઓન સ્ટેટ છે. એટલે આવી રીતનું કંઈક થશે. માની લો કે તમારું પેલા ઓફ સ્ટેટમાં છે એટલે એ ઓન સ્ટેટમાં ચેન્જ થશે, બટ a trigger cause the circuit to enter the unstable state. હવે આ તમારું આઉટપુટ છે, જ્યારે તમે આ ઓન સ્ટેટમાં જ રહેશે, કેમ કે ઓન સ્ટેટ તો સ્ટેબલ સ્ટેટ છે. ક્યાં સુધી? જ્યાં સુધી તમે અહીંયા ટ્રિગર પલ્સ ન આપો. માની લો કે અહીંયાથી તમે ટ્રિગર પલ્સ આપો છો, તો એ જગ્યાએથી એ ઓન ઓફ બની જશે. જ્યાં સુધી તમારું ટ્રિગર પલ્સ રહેશે ત્યાં સુધી એ ઓફ રહેશે અને પછી પાછું ઓન થઈ જશે. ક્યાં સુધી? કે જ્યારે પાછું બીજું ટ્રિગર પલ્સ આપીએ ત્યાં સુધી. ઇટ મીન્સ કે જો ઓન તમારું સ્ટેબલ સ્ટેટ હોય તો એમાંથી ઓફ કરાવવા માટે તમારે એક્સટર્નલી કમાન્ડ સિગ્નલ અથવા ટ્રિગર પલ્સ આપવું પડે છે.
the unstable state, the circuit will return to the stable state after a time determined by the circuit constants. એટલે કે અહીંયા મેં તમને કીધું કે ટ્રિગર પૂરું થાય એટલે એ ફરીથી ઓન કન્ડિશનમાં વયું જશે. પણ એવું એટલે મારો મીનિંગ શું છે કે જે સર્કિટના પેરામીટર્સ છે, કોન્સ્ટન્ટ્સ છે, એના બેઝ ઉપર ટાઈમ કોન્સ્ટન્ટ નક્કી થાય અને આ ટાઈમ કોન્સ્ટન્ટના બેઝ ઉપરથી આપણે કહી શકાય કે આ ફરીથી ઓન સ્ટેટમાં જશે. એટલે સ્ટેબલ સ્ટેટમાં હંમેશા રહીએ, સ્ટેબલમાંથી અનસ્ટેબલમાં લઈ જવા માટે ટ્રિગરની જરૂર પડે. ટ્રિગર આપ્યા પછી સર્કિટના કોન્સ્ટન્ટ પ્રમાણે એ પાછું અનસ્ટેબલમાંથી સ્ટેબલ સ્ટેટમાં આવી જશે. That is your monostable. Now bistable, બંને એટલે કે on condition હોય કે off condition, it is stable for the both condition. So અહીંયા પણ એવું જ કંઈક છે. માની લ્યો કે પેલા ઓફ કન્ડિશન માં છે તો એ હંમેશા માટે ઓફ કન્ડિશન માં જ રહેશે ત્યાં સુધી જ્યાં સુધી તમે ટ્રિગર પલ્સ આપશો નહીં ત્યાં સુધી. ટ્રિગર આપ્યા પછી એ હંમેશા ઓન કન્ડિશન માં જ રહેશે કેમ કે એ પણ એનો સ્ટેબલ સ્ટેટ છે. ક્યાં સુધી? જ્યાં સુધી તમે બીજું ટ્રિગર પલ્સ આપો નહીં ત્યાં સુધી. ટ્રિગર પલ્સ આપતા એ ઓફ થઈ જાય, પાછું એ ઓફ કન્ડિશન માં જ હંમેશા સુધી રહેશે જો કોઈ ટ્રિગર પલ્સ આપવામાં ન આવે. એટલે કે આને ઓન કરાવવા અને ઓફ કરાવવા બંને માટે ટ્રિગરની જરૂર છે. અને સ્ટેબલ અનસ્ટેબલ કહી શકું કેમ કે ક્યુ સ્ટેટ ઓન કે ઓફ સ્ટેબલ છે એ આપણે ખબર નથી અને આમાં તો કોઈ જાતના કમાન્ડ સિગ્નલની જરૂર જ નથી કેમ કે આ તો પોતાનું સ્ટેટ વાળી ઘડીએ ચેન્જ કરે રાખે છે, રાઈટ? તો જલ્દીથી સ્ક્રીનશોટ લઈ લો આનો. ચલો જલ્દી કરો, સ્ક્રીનશોટ લઈ લો. ઓકે, આઈ હોપ યુ હેવ ટેકન ધી સ્ક્રીનશોટ. તો આજનો લેક્ચર અહીંયા સુધી જ રાખીએ છીએ કેમ કે આના પછીનો જે ટોપિક ભણાવવાનો છું એ ટોપિક બહુ લેન્ધી છે અને એ સમજવા માટે ટાઈમ પણ વધારે લાગશે, રાઈટ? તો ટાઈમ કરતા મેઇન વસ્તુ એ છે કે તમને જો વધારે સારી રીતે સમજાય તો વધારે સારું રહેશે, રાઈટ? તો આજનો લેક્ચર અહીંયા સુધી જ રાખીએ. જે પણ કંઈ કરાવેલું છે that you have to note it down in your book, right? Thank you so much and have a nice day.